آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین, آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی وقف کر دی ہے کہ سندھ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے آرٹ کے ذریعے, اور انہوں نے سندھ ثقافت کو اتنا پروموٹ کیا اپنے آرٹ سے, اپنی پینٹنگ سے, کہ ماشاءاللہ سے ان کو ابھی ریسنٹلی ان کو نامزد کیا ہے تمغہ امتیاز سندھ فوک آرٹسٹ کی کیٹیگری میں. اور ان کی ایگزیبیشنز نہ صرف پاکستان بلکہ کئی ممالک میں ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں. جہاں جہاں آرٹ لورز ہیں ان کی پینٹنگز کو بے حد پسند کرتے ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بندے علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین, آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بندے علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بھائی ہم یہاں پر آئے اور اتنی خوبصورت پینٹنگز دیکھ رہے تھے اور اتنے خوبصورت شاہکار ہیں. مجھے یہ بتائیں گے جو پیچھے والی جو پینٹنگ ہے, میں اس کا آغاز ہی چلیں یہیں سے کرتی ہوں, یہ کیا سوچتے ہیں, کیسے مطلب تخلیق کے لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتا ہے, تو کس طرح سے آپ کی ذہن میں یہ آتی ہے اور یہ اتنا خوبصورت سا شاہکار ہم دیکھ پاتے ہیں, تو کیسے یہ سفر کا آغاز ہوا؟ 2016-17 میں. اس سے پہلے میں ریئلسٹک کرتا تھا کام, اور اس سے پہلے بھی اگر جائیں گے نا, میرے 33 سال کا یہ تجربہ ہے. لیکن یہ 2016 اور 17 کا میں نے اپنے سوچ سمجھ کے, یعنی میں نے سوچا کہ سارے آرٹسٹ سیڈنس پہ بناتے ہیں. میں نے بھی چھان بین کی, آرٹسٹوں کو دیکھا, اس کے بعد ہی میں نے قدم رکھا ہے 2012 اور 10 میں یعنی گیلریز میں. میں نے سب کا کام دیکھا, لیکن میں جب کانفیڈنس آیا نا مجھے, تبھی میں نے قدم رکھا گیلری میں. اس سے پہلے میں میچور تھا, مجھے پتا تھا, میری سولڈ بھی ہو رہی تھی اندر سے, اور میری گیدرنگ بھی ہو رہی تھی بڑے بڑے آرٹسٹوں سے. لیکن میرا جو سفر ہوا ہے نا آغاز, وہ 2010 اور 12 سے شروع ہوا ہے میرا سولو اور گروپ ایگزیبیشن میں. اس کے بعد میری سولڈ تو ہوتی نہیں, ریئلسٹک میں بھی میں نے اس کو بھی تھر پارک پر ہی میں نے فوکس کیا تھا. تھر پارک پر کی جو لائف اسٹائل ہے نا, ادھر کی جو غربت ہے, پہلے میں سیڈنس پہ بھی کرتا تھا کام. اس کی یعنی وہ غربت یعنی سیڈنس ہی ہے ظاہر ہے. اس کے جو ہٹڑیز ہیں, پوئٹریز ہیں, یا جو پانی لے کے آتی تھی, میں نے اس پہ کام کیا زیادہ تر, یعنی ان کی غربت پہ, لائف پہ اسٹائل پہ. اس کے بعد میں نے سوچا سبھی کر رہے ہیں غربت, کوئی ایسا کیوں نہ میں اپنا کریشنز لے کے آؤں. وہ دن رات سوچ سمجھ کے میں نے سوچا کہ یہ کیوں نہ تھیم پیش کروں میں, ایک خوشی والی اور جو ایک جھومر والی. اور یہ ڈانسنگ گرلز میں نے اسٹارٹنگ سے شروع کی آرٹ سین سے, اور ادھر میں نے 5-6 پینٹنگز رکھی. ادھر سے 1-2 مہینے میں اتنا ریسپانس ملا کہ ماشاءاللہ پھر اتنی کالز آتی رہیں, اور ہر گیلریز سے مجھے کال آتی رہیں, تو ہمیں چاہیے پینٹنگز. یہ اصل میں تھرپارکا سائڈ کی ایک ون جو خوشی کے تہوار ہوتے ہیں نا اکثر, اسی کے فوکس میں نے کیا ہے تاکہ سب کو خوشی ملے. تو بندے علی صاحب, اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارے جو پسند کرنے والے جو آرٹ لورز ہیں, ان کو خوشی چاہیے, انہیں ایکسائٹمنٹ چاہیے. اور کیونکہ زیادہ تر آپ نے کہا پہلے مایوسی تھی, چیزیں تھی, پھر اس سے آپ نے سندھ کا وہ خوبصورت ثقافت کا وہ خوبصورت پہلو, وہ چیز آپ نے دکھائی کہ دیکھیں ہماری ثقافت بہت خوبصورت ہے, آپ اس میں خوشی تلاش کر سکتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ آپ نے کیا, نہ صرف پاکستان میں تو آپ نے کیا, لوگوں کو کنیکٹ کیا, بلکہ دنیا بھر میں وہاں پہ بھی بڑی زبردست ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, اور سندھ کی ثقافت کے حوالے سے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سندھ سے زیادہ, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی قوم ہے یا کوئی کچھ بھی, آرٹ یعنی ایک امن کی زبان ہے. کسی بھی جگہ جاؤ تو وہ آپ کو ایک ہی طرح نظر آئیں گے, آرٹسٹ کا کوئی بھی نہیں ہے, سارے امن ہیں. کہیں بھی جائیں گے کوئی رنگ نسل کوئی بھی نہیں ہے اس کا. تاکہ یہ میرے پنجاب کے جو ہے نا سارے 95% وہی پرچیز کرتے ہیں. وہ زیادہ تر انٹرنیشنلی مجھ سے پرچیز کرتے ہیں, اور ہر گھر میں کوئی بھی جو بگ سٹیز ہیں یعنی گلوبلی ہر گھر میں لگی ہوئی ہے. الحمدللہ ابھی تک جاری ہے یہ سلسلہ, کیونکہ میں نے خوشی کا پہلو دیا ہے فرسٹ ٹائم کسی کو, تو سب کو پسند آ گئی ہے. نہیں تو بندے علی صاحب مجھے یہ بتائیں, خود تو آپ خوشی کا پہلو دے رہے ہیں اپنی پینٹنگ سے, لیکن اگر میں آپ کی زندگی کی بات کروں, آپ کے آرٹ کے کیریئر کی بات کروں, تو وہاں پہ تو بڑی مایوسی رہی, بڑے دھکے کھائے آپ نے, جس طرح سے بتائے تھے بسوں میں جانا. تو یہ کیسی اپنی نیگیٹو انرجی کو آپ نے پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کر لیا تھا؟ اصل میں بڑی جدوجہد ہے میری بچپن سے اس میں. خاص طور پہ میں نے جب میں آتا تھا نا 10 اور 11 کے بیچ میں, تو میرے پاس کنوینس بھی نہیں ہوتا تھا. میں آتا تھا ایسے بس میں یا کوچز میں آتا تھا ادھر کراچی. میں دیکھتا تھا یار مجھے بھی تو اللہ سے لفٹ کرا دے کچھ, تو میرا بھی کام کچھ یعنی پروموٹ کر دے مولا, میرا بھی گھر ہو ادھر کوئی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں دن رات محنت کر کے, اور میں نے کام چھوڑا نہیں ہے,
एक दिन भी नहीं छोड़ा। मुझे पैसों की तो परवाह नहीं थी पहले, लेकिन खुदा ने मुझे इतना दिया कि ये मेरा प्रमोट हो गया काम, और ज़बरदस्ती और जल्दी हो गया, 5-6 सालों में ये काफ़ी प्रमोट हो गया इंटरनेशनली। और बस अल्लाह ने इतना दिया है कि बस उसकी नहीं, अल्लाह मर्जी है। बेशक अल्लाह ने आपको बहुत माशाल्लाह इतनी लिफ्ट करवाई है कि आपका जो नाम है तमगा इम्तियाज में भी जो है नामजद किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो खुदा का करम है मेरे ऊपर, और मैंने मेहनत की है, और सबको पता चला है नेशनली इंटरनेशनली जितने भी बायर्स हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं मीडिया में कहीं ना कहीं चीज़ में है, को वो फोकस करते हैं, और गवर्नमेंट में भी फोकस करते हैं, और कल्चरल डिपार्टमेंट मेरा काम खुद देखती है। तो उन्होंने मेरा नाम प्रमोट किया, मुझे कॉल आई, मैंने सीवी पेश की थी, उसके बाद कहा आपका अगर नाम आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो खुदा का करम है मेरा नाम आ गया इसमें, क्योंकि मैंने इतनी खिदमत की है इसमें, और ज़्यादा मुझे पता ही नहीं है मैंने कितनी बनाई है पेंटिंग्स, मुझे खुद पता नहीं है इसका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बंदे अली साहब, जिस तरह से आपकी एग्जीबिशंस बाहर होती है और कई ममालिक में, जैसे जर्मनी, यूएस, कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जहाँ के आर्ट लवर्स भी हैं, और जो नहीं भी जानते वो ऑटोमेटिकली आपकी पेंटिंग्स देखते हुए उन्हें आर्ट से प्यार हो जाता है। लेकिन वहाँ पे एक बड़ी मुनफरिद चीज़ ये देखते हैं कि जो क्रिएट कर रहा है वो वहाँ पे नहीं है। मतलब आप पाकिस्तान में होते हैं, आपकी एग्जीबिशंस बाहर होती हैं, और वो भी बड़ी बड़ी प्रमोट, आर्ट तो प्रमोट हो ही रहा है, बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल एग्जीबिशंस रही हैं, जबकि आपकी सारी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान से चल रही होती है। तो मुझे ये बताएं, ये सिलसिला कैसे आप करते हैं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो आप खुद क्यों नहीं ट्रैवलिंग करते हैं? मतलब आप चाहें तो अमेरिका जा सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी एग्जीबिशंस हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी एग्जीबिशंस जो हुई हैं काफ़ी, यानी यूएसए में ज़्यादातर मेरा सोल्ड होता है वर्क, उधर के जो बायर्स हैं तो ज़्यादातर वही परचेज़ करते हैं, और उनको यानी उससे पसंद भी करते हैं मेरे आर्ट को। तो वहाँ पे एक मेरी गैलरी है कैलिफोर्निया में, कागज़ आर्ट गैलरी, वो इधर के हैं शायद, उन्होंने प्रोमोट किया मुझे कि उसकी पहले तो उन्होंने मेरी काफ़ी सोल्ड की गैलरीज़ में, उसके बाद मेरी एग्जीबिशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल रही। जहाँ भी मैं करता हूँ एग्जीबिशन सब सोल्ड हो जाती है अल्लाह के करम से। अभी यूएई में मेरा प्रोग्राम, इंशाल्लाह मैं आपकी बात मानूंगा। तो पहले मैं सुस्त हो रहा था अपने आप को, जो पता नहीं क्या है, तो मैं अभी इंशाल्लाह जाऊंगा। तो इंटरनेशनली वैसे भी मैंने नाम तो किया है, 95% मैंने अपने पाकिस्तान सिंध कल्चर का नाम रोशन किया है, और इसकी वजह से ही मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला है अल्लाह के करम से, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रमोट किया है, लेकिन मुझे खुद जाना चाहिए अब। नहीं, बिल्कुल। और मुझे ये बताएं कि हम आपके जब काम को देखते हैं बड़े कलरफुल है, किस मतलब इसके मीडियम्स होते होंगे, किस तरह से चीज़ों में, अगर आप बात करें ऑयल पेंटिंग्स की तरफ है आपका सारा रुझान है, ध्यान है, या कुछ और भी जो मीडियम्स होते हैं उस तरफ भी आपका जो है ज़्यादा तवज्जो है? और इसमें एक और सवाल भी करना चाहूँगी, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि आपके स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह बहुत हैं जो आपसे बड़े इंस्पिरेशन लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि आपने ये जो आर्ट है ना अपने पास नहीं रखा हुआ, आप लोगों में बांट रहे हैं। हाँ, ये सबसे पहले ये मैं बताऊं, अभी मैंने रिसेंटली 1 महीना पहले 3-4 मैंने क्रिएटेड की थी, ख़ासतौर जो एमर्जिंग आर्टिस्ट हैं ना, यंग आर्टिस्ट, मैंने ड्रीम आर्ट गैलरी में 3 क्रिएटेड किए हैं, ख़ासतौर यंग आर्टिस्टों के लिए मैंने प्लेटफॉर्म दिया उनको। और मेरे साथ सीएट के, एनसीए लाहौर के, और पता नहीं एक जितने भी यूनिवर्सिटी हैं हमारी सिंध की, वो मेरे साथ टच हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनको मेरे से इंस्पायर है मेरे वर्क से, वो मेरा यानी प्रैक्टिस करते हैं मेरे वर्क को, यानी थीम के हिसाब से वो अपनी पेश करते हैं उनको, यानी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, मीडियम्स होते हैं, ऑयल पेंटिंग होती है, तो उसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें या मीडियम्स आ जाते हैं कि आर्टिस्ट किस पे क्या काम करना चाहता है। फिर अब दूसरी इसी में एक सवाल भी होगा कि सूफिज्म पे आपका बड़ा ध्यान है, रुझान है। सूफिज्म में एक नया चैप्टर, वो बड़ा चैप्टर है सूफिज्म का, एक रूमिज्म, सूफिज्म एक चैप्टर है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने अभी इस पे और बेहतर करना है इस पे काम। अच्छा, आपने सब्जेक्ट की बात की और मीडियम की, तो मैंने सभी सब्जेक्ट पे किया है और ऑल मीडियम पे किया था शुरू से ही, यूनिवर्सिटी से पहले भी। जब मैंने पोस्टर से शुरू किया था, पेंसिल स्केचेस से शुरू किया था, मुझे ये पता नहीं था कि 4B कौन सी पेंसिल है या चारकोल कौन सी है, मुझे इतना भी नहीं था मालूम। तो मैंने शुरू किया था पोस्टर कलर से। लेकिन इसी में सवाल करूंगी कि वैसे कैसे आपको था कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है, मुझे आर्ट पसंद है, मुझे कलर, ये कब आपने अपने अंदर की चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया? असल में आर्ट तो हर इंसान के अंदर में होता ही होता है, वो कैसे उसको बाहर लेके आता है, इसके लिए ज़रूरी है कि
अच्छा उसको पॉलिश होना चाहिए थोड़ी सी, और उनका थोड़ा सा रास्ता होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना नहीं तो चाहिए। किस उम्र में आपने अंदाजा लगा मैं लिया था? 5th क्लास में मैं तकरीबन जब मैंने होश संभाला ना अपने, तो घर के बाहर मेरे जो वालिद का एक होटल होता था, वो वहाँ पे मेरे ब्रदर थे बड़े, वो स्केचेस करते थे, सूफीज़म पे टॉम बनाते थे, तो मैं भी उधर शुरू हो जाता था उसके साथ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है। तो उसके बाद स्कूल से मैं सिलेट से भी शुरू हो गया था, उधर से भी। तो मेरा काफ़ी यानी उधर से शुरुआत थी। असल में मैं गेम में भी काफ़ी इन्वॉल्व था, गेम्स में भी मैं काफ़ी, मैंने क्रिकेट भी बहुत खेली और मैंने वैरायटी शोज़ भी किए, मैं सिंगिंग भी करता हूँ। क्या फिर मैं अब फरमाइश कर लूंगी, अगर सिंगिंग की बात है कुछ सुना दे। देखिए आप खुद सारी तार छेड़ रहे हैं। तो अब अच्छा, मैंने वो शुरू में उधर से वैरायटी शोज़ किए थे कंबर में, तो मेरे दोस्त थे उधर काफ़ी, तो हम उधर वैरायटी शो 2-3 मैंने स्टेज ड्रामे भी किए हैं मैंने, और एक वैरायटी शोज़ किया था बेहतरीन मैंने उधर। तो मीडियम जो था ना हमारा, ज़्यादातर मैंने सब पे किया है, यानी सब मीडियम पे, और हर सब्जेक्ट पे मैंने काम किया है। ये नहीं है कि मैंने खाली फिगर पे काम किया है, मैंने लैंडस्केप मास्टर भी हूँ। इससे पहले मैं लैंडस्केप बनाता था, इससे पहले मैं पोर्ट्रेट बनाता था, यानी सब चीज़ें मुझ में शामिल है, तभी आर्टिस्ट बनता है। मास्टर आर्टिस्ट बनना हो तो सब सब्जेक्ट उसको आना चाहिए और एनाटॉमी पे अबूर होना चाहिए, तभी वो आर्टिस्ट बनता है। नहीं तो सूफीज्म की तरफ आपके ध्यान? सूफीज़म में शुरू से ही था ना मैं कल्चर में, तो मैं देखता था चारों तरफ, तो मेरे चारों तरफ जो थे लैंडस्केप थे, सूफीज़म थे, थर था मेरे सामने। मैंने ज़्यादातर शुरू से, मैंने पहले ही कहा ना, मैं थर को प्रमोट कर रहा था। सिंध के जो शायर हैं, बड़े बड़े नामवर शायर, हाँ, ये 200 साल पहले शाह अब्दुल लतीफ़ की जो शायरी थी, उसी पे भी मैंने काम किया है, उसी की भी पेंटिंग मैंने, उसी में भी आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको सेंड किया, वो भी पैकेज चला सकती हैं आप। मैंने उसमें 7 सूरमियों पे, 2-3 सूरमियों पे काम कर रहा हूँ अभी। वो तो मुमल राम, इसमें तो बंदी साहब बड़ी रिसर्च है इसमें, बड़ी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। एक थोड़ा ही है, एक पेंटिंग हमारा ये बच्चा है, इस पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि बस इसको बना के इसके सारे यानी सब चीज़ें, कलर्स, ब्राइटनेस, इसकी लाइट एंड शेड, सब इसकी एनाटॉमी, बैलेंस, सब देखना पड़ता है, तब भी एक पेंटिंग बनती है 10-12 दिन में इसमें। तो ये है कि मेरा शुरू से ही सूफीज़म पे, यानी एक बड़ा चैप्टर है सूफीज़म सिंध का। आपको सिंध को तो पता है, सिंध एक रिच कल्चर है हमारा, मोनजो दड़ो से लेके हड़प यानी मकली, ये सारी चीज़ें हमारे पास है, हिस्टोरिकल, और सूफ़ी कितने दरवेश हैं हमारे पास। तो उसी पे मैंने 200 साल पुरानी एक मुमल राणों पे अभी काम कर रहा हूँ। पहले आपने काम किया, फिर आपने डिग्री लिया फाइन आर्ट्स। जी जी बिल्कुल। तो ये क्या है, क्योंकि आपके काम पहले ही लोगों ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, पसंद कर लिया था, एक्नॉलेज कर लिया था, आपको रिकग्नाइजेशन भी मिल चुकी थी, पहचान भी मिल चुकी थी, फिर आपने कहा कि नहीं मुझे फाइन आर्ट्स में जो है वो मेरी डिग्री मुझे लेनी है। तो ये क्या आपकी सोच थी कि डिग्री क्यों लेनी है, जब एक इंसान वैसे ही मैच्योर है, सिखा भी रहा है, कर भी रहा है? तो ये क्या असल में मुझे आना था हैदराबाद, तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना फाइन आर्ट्स में एक दाखिला लूँ। मुझे वहाँ से वैसे भी माइग्रेट करना था, क्योंकि मेरा जहन उधर से ही था कि मैं अप करूँ, यानी ऊपर जाऊँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, छोटे शहरों में, रूरल एरियाज़ में तो कुछ भी नहीं होता, बेचारे आर्टिस्ट मर जाते हैं। इतने टैलेंट है रूरल एरिया में सिंध के कि वो आर्टिस्ट को कुछ भी नहीं मिलता रास्ता, वो उधर ही बेचारे मर जाते हैं। मैंने हिम्मत करके हैदराबाद में आया, इधर मैंने शादी की अपने घराने से, मुझे रास्ता मिला, उधर से माइग्रेट करके आया। मेरी जॉब थी उधर, खुदा ने मुझे उधर गिफ्ट एक जॉब गवर्नमेंट भी दी थी, ऐसे ही घर बैठे। अतः हम बादशाह लोग हैं, आर्टिस्ट हम कर नहीं, हमें यानी उधर ही कमाता था मैं। वैसे बादशाह को मलका मिली तो नसीब खोले ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उधर से जब मैं प्रमोट हो गया हूँ, तो अल्लाह ने ऐसा किया कि मुझे इतना रास्ता मिला, तो कराची तक मैं पहुंचा। अच्छा, इससे पहले मैं मैच्योर था, मैं यानी ऑयल पेंटिंग में मास्टर था, पहले लैंडस्केप में बनाता था मास्टर पीसेस, तो मेरी सोल्ड हो रही थी यानी यूनिवर्सिटी से पहले। चलिए इसकी बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत भी लग रही है। अगर आप एक पेंटिंग पे काम करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, और दिन रात करके, अगर फॉर सपोज कोई आपके पास कोई आता है जिसने आपकी पेंटिंग, जो कोई शायद कोई क्लाइंट्स भी ऐसे होते होंगे कि मुझे ऐसे चाहिए, क्या ऐसा भी होता है कि वो अपनी सोच बताएं कि मुझे कैनवस पे ये पेंटिंग चाहिए, या आप खुद तख्लीक करके कलर्स और चीज़ों को रख के फिर वो लोगों के सामने रखते हैं? अच्छा, ज़्यादातर जो मेरा वर्क है मैं खुद ही तख्लीक करता हूँ।
یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بے شمار کمیشن ورک بھی آ جاتے ہیں، ان کی حساب سے بھی بناتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کلرز چاہیے یا یہ فگرز چاہیے یا اتنی فگرز چاہیے یا ہمیں یہ کنٹراسٹ کلر چاہیے یا برائٹ کلرز چاہیے، تو ان کے حساب سے بھی میں بناتا ہوں بالکل. اور میں کوئک یعنی اس میں 3-4 میری تھیمز چل رہی ہیں. تھیمز یعنی ایک جو سیریز ہے اس میں کوئکلی فری لانس بھی کرتا ہوں میں. فری لانس اگر میں چاہوں تو 1 گھنٹے میں بھی کر سکتا ہوں. اچھا ویری نائس. ہاں. اور اگر ایک کسی بھی بہت ٹائم لگانا ہو تو کتنا ٹائم لگانا؟ کم سے کم 10 دن لگ جاتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں. ہاں اگر آہستہ آہستہ کروں، جیسے ایمبرائڈری بنانا یا کچھ چیزیں یا اندر یونٹس بنانا کچھ یا چھوٹی چھوٹی پوائنٹ بنانا، تو اس میں کم سے کم بھی 8-10 یعنی ہمارا بن جاتا ہے اس میں پروسیس. مجھے آپ اس پہ بتائیں کہ اب یہ چیز آپ کی خود کی آپ کی کریشن ہے، تو یہ خود کلرز، تھیم، ڈیزائننگ، یہ خود آپ کی اپنی سوچ سے آپ نے بنائی ہے؟ جی بالکل، یہ کلرز کی میری اپنی ہے. اور اس میں نے خود ہی جو کہ کریشنز کی ایناٹامی میں نے رد و بدل خود ہی کرتا ہوں. اس میں 1 فگر سے 10 فگرز بھی بنا لیتا ہوں میں اپنی، یعنی امیجنیشن، ایک امیجنیشن بھی ہے میرے پاس. جب ماسٹر ہو جاتا ہے نا آرٹسٹ، میں امیجنیشن بھی کرتا ہے. تو اللہ نے مجھے بچپن سے یعنی ایک ایناٹامی پہ عبور حاصل ہے میرا کافی. تو یہ فری ہینڈ ہے، بالکل فری ہینڈ ہے. خاص طور آرٹسٹ سے پروجیکٹر پہ کام کرتے ہیں. اور اس میں جو آپ دیکھیں گے نا پیچھے سے وائٹ جو کلرس ہیں، یہ آکسیجن کا میں نے دیا ہے، تھوڑا سا اس میں لائف آ جائے، لائف. اور اس میں تیز یعنی ڈائریکٹ کلر استعمال کرتا ہوں، تھک. اور دوسری ٹیکنیک اس میں نائف کی ہے. نائف جو کم کرتے ہیں لوگ، نائف ٹیکنیک مشکل ہے، کم ہی آرٹسٹ کرتے ہیں. یعنی انٹرنیشنلی کچھ چند آرٹسٹ ہیں جو نائف کرتے ہیں، لیکن آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے سب نائف میں چلے. مجھے یہ بتائیں، یہ آرٹسٹ جو ہے ہمیشہ میں نے جتنے بھی بڑے آرٹسٹ میں نے دیکھے ہیں، اور میں اگر غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر لیجیے گا، زیادہ تر ہم جو بات کرتے ہیں وہ خواتین کی پکچرز کو بڑی خوبصورت بھی لگتی ہیں. یہ بیچارے میل کو اس طرح پینٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ بھی تو خدا کی ایک بنائی ہوئی مخلوق ہیں. یہ تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا وجہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بایس کے اوپر ہے. دیکھو ہمارے اوپر نہیں ہے. جو بایس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم اس کے حساب سے بناتے ہیں. جتنے بھی آج کل بائرس ہیں شروع سے اینڈ تک آپ نے دیکھے ہوں گے، سب ہی فوکس عورتوں پہ ہے، لیڈیز پہ ہی ہے. لیکن میں نے درویش بھی بنائے ہیں. درویش آج کل میری سیریز چل رہی ہے درویش والی بھی، وہ بھی میں نے شروع کی ہے. جو رومیزم کے درویش ہیں نا وہ بھی بنا رہا ہوں. اچھا اس سے پہلے جو بوڑھے ہوتے تھے نا، بوڑھے، وہ بھی میں نے بنائے ہیں. وہ بھی کام چل رہا ہے آج کل. جو بوڑھے جو ہے نا ورسٹائل ہوتے ہیں پچھلے، زیادہ مشکل کام ہو، وہ مشکل ہے بہت. جو بوڑھے بنا رہے ہیں وہ زیادہ تر چلتا ہے. نوجوان جو ہے نا وہ نہیں چلتے شاید، میرے خیال میں. وہ بایس کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے، تو ابھی کون سے پروجیکٹس ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا صوفیزم پہ آپ کام کر رہے ہیں چیزیں، تو ابھی کون سی ایسی چیزیں جو ابھی پائپ لائن میں ہیں، جس پہ آپ جو ہے آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ یہ پورا کر لیا جائے اور اس کی ایگزیبیشنز کرنی ہے، اور ابھی کہاں کہاں آپ کی ایگزیبیشنز ہونے والی ہیں؟ الحمدللہ میں نے ابھی سولو کی آرٹ سٹی میں تقریباً 1 مہینہ پہلے. تو ابھی میرا پروگرام ہے UAE میں. انشاءاللہ میں آپ کی بات مانیں گے، میں ہمت کروں گا. میرے ویسے تو UAE میں کافی نہیں، پر UAE جا کے آپ نے میرا نام لینا ہے، پھر آپ کہہ دیجئے کیونکہ جتنے ہاں بالکل. اصل میں وہاں سے مجھے انویٹیشن بھی ملا ہے کافی. اور ابھی تو سعودی میں بھی میرا کام چل رہا ہے. سعودی تو آپ کو پتہ ہے تو ادھر بہت مشکل، مطلب مشکل کنٹری آرٹ کے حوالے سے. لیکن میرا پتہ ہے کس چیز سے چل رہا ہے. جو ہاف فیس ہے نا، ہاف فیس آپ فیس دیکھیں گے نا، اس کے اوپر یہ ڈھکا ہوا ہے پورا. اچھا آلرائٹ. اچھا یہ ایک الگ طریقے سے میں نے بنایا. وہ سبھی پرچیز کرتے ہیں، اسلامی لوگ مذہبی لوگ بھی سبھی پرچیز کرتے ہیں. ویری نائس. میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جو آرٹ سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا میں آئے اور آرٹ سے محبت نہ کرے. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، آرٹ لورز کے لیے، اسپیشلی ایسے بچوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا بھی چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ جتنے بھی ینگ آرٹسٹ ہیں، ایمرجنگ آرٹسٹ ہیں، وہ بالکل آ جائیں، یونیورسٹیز میں آ جائیں، پہلے ایجوکیشن حاصل کریں اور اس کے بعد اپنی ایک کریشنس لے کے آئیں اور محنت کریں، جستجو کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ صرف کمائی ہمیں کرنی ہے اور شارٹ کٹ کرنی ہے. نہیں، پہلے میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے ایناٹامی پہ عبور حاصل کریں اور ایناٹامی ہر چیز بنائیں. آپ اس پہ یعنی ماسٹر ہو جائیں. اس کے بعد ایک فیلڈ چوز کریں. اس میں بے شمار فیلڈز ہیں، ایک نہیں ہے. اور اپنی کریشن لے کے آئیں. ہمارا رچ کلچر ہے،
हमारा सिंध का जितने भी बड़े आर्टिस्ट बने हैं वो हमारे सिंध कल्चर पे ही बने हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट में नाम ऐसा बताऊं ही है। आपको तो सब उसको प्रोमोट हो रहे हैं सब, और सब कमा रहे हैं उसमें सिंध कल्चर पे। अब हमारा इतना रिच कल्चर है ये। और भाई आपकी एग्जीबिशंस के लिए विश यू गुड लक, और फिर इंशाल्लाह ताला जैसे आपने कहा कि आप दुबई ज़रूर जाएंगे, इंशाल्लाह तो वादा आपने पूरा करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हमारे रियल पाकिस्तानी बंदे अली साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और आप यकीन माने मुझे तो इनसे बात करके इतना अच्छा लगा, क्योंकि इनके लफ्ज़ों में, इनकी चीज़ों में सच्चाई और सादगी थी। यही चीज़ होनी चाहिए अपने काम में, अपने रहन सहन में। आप जितने बड़े भी इंसान बन जाए, जो भी हो जाए, आप जो है वो यही सोच ज़रूर रखें कि आपके जो कदम है वो ज़मीन पे रहें, और अल्लाह ताला आपको इंसान ही बनाए रखे, क्योंकि सारी तारीफ़ें, सब चीज़ें रब के लिए, अल्लाह ताला के लिए हैं, और वही सबको जो है इज़्ज़त नवाजता है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।